Good morning, students, and welcome back to the class. So, in the previous class, we were discussing about the pregnancy and embryonic development. Okay, and in the last class, what we studied is the formation of placenta, its functions. Okay, and it also acts as endocrine tissue and releases so many hormones and all that we discussed. Okay, and now we will discuss about the that. So yesterday we discussed about the pregnancy. Okay, and what are the hormonal changes takes place, and how the placenta formation takes place, and what are the functions of it, and all that. That is a pregnancy. Next, we will discuss about the embryonic development. Okay, so today we will discuss about embryonic development. That is how this fetus or embryo develops inside the mother womb. Okay, ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ಭ್ರೂಣ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್. ಸೊ ದ pregnancy period or duration of pregnancy is about 9 months, as we all know, we are familiar with it, isn't it? So the pregnancy duration or period is of about 9 months. Fine. Next, so during these 9 months, how the embryo develops completely so that the delivery can take place, that is what we learn today. Okay, so at the end of first month, see, let us discuss one by one. At the end of first month, what happens? Heart is formed. You see, very important. At the end of first month, heart formation takes place, because heart is one which controls all the other things, isn't it? So that is what happens at the end of first month. And at the end of second month, the limbs and digits are formed. Limbs ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆರಳುಗಳು, isn't it? So at the end of second month, what happens? The limbs and digits are formed. ಕೈಕಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ at the end of 12 weeks, 12 weeks means first trimester. Trimester means first trimester. Tri means 3. Trimester means 3 months. At the end of first 3 months or 12 weeks, what happens? You see, most of the organs, systems formed. Okay, you see, at the end of first trimester or ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ, ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ. ಮೊದಲು 3 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 months. You see, at the end of 5th month, first movement of fetus takes place. You see, at the end of 5th month, 5ನೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫೀಟಸ್ದ ಮೊದಲ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೇರ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್. ಮತ್ತು at the end of 5th month, first movement of fetus is observed or seen, and also ಹೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 24th week, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್, ಅಂದರೆ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ಹೇರ್. ಹೋಲ್ body of the fetus is covered by fine hair at the end of 6th month or second trimester. Okay, and also eyelids separate. ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವು
ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳು ಎರಡು. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 6 ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿಗಿರ್ತದೆ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಶಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐಲಿಡ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವ, ಮೊದಲು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಶಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗ್ತದೆ, ತೆರೆಕೊಳ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅವು ಮುಂದೆ ಐಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಂದೆ ಕೂದಲುಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 9 month ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. 9 ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 9 ತಿಂಗಳು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಟಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಭ್ರೂಣ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೀಟಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ embryo takes place. Development of embryo, that is nothing but that is embryonic development, what we call. So this is how in the 9 months of duration the complete development of a fetus takes place, and this fetus is now ready for the delivery. Okay, so this is how the development of a fetus takes place. Okay, and just I will recap once again. You see here the pregnancy period is 9 months, and after 1 month what happens, heart is formed, and at the end of the second month what happens, limbs and digits are formed. ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ 2ನೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 12th week, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್, ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ದಿಸ್ limbs and external genitalia also formed at the end of first trimester. So 3 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಗನ್ಗಳೇನಿರ್ತದೆ, ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th month ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಫೀಟಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಭ್ರೂಣ ಇರ್ತದೆ, ಮಗು, ಅದರ ಮೊದಲ ಒಂದು ಚಲನೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್, ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th month. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 24th week, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6 months, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ಹೇರ್ಸ್. The whole body of the fetus is covered with the fine hair, and eyelids separate. ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವ, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 9 month the fetus is fully developed. Fetus is fully developed and it is ready for delivery. So this is about the embryonic development. So this completes the pregnancy and embryonic development. Okay, tomorrow we will discuss about the delivery of the baby. Now it is ready, 9 months have completed and the fetus is ready for delivery, and that is known as parturition. ಓಕೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.